السلام علیکم ناظرین، پروگرام در حقیقت سے آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم جب اس لائیو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں تو اگر ہم گزشتہ ہفتے پہ تارینہ نگاہ ڈالتے ہیں تو اس تارینہ نگاہ میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس وقت جو ملک میں جو نگراں حکومت ہے، وہ نگراں حکومت ملک کی معیشت کی طرف جو ہے وہ بہت زیادہ سنجیدہ نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کی ہدایت پر مختلف حساس اداروں نے اسمگلروں کے خلاف، بلیک مارکیٹرز کے خلاف، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف جو کارروائیاں کی ہیں، ان کارروائیوں کے نتیجے کے اندر ڈالر کے نرخ جو ہیں وہ نیچے آئے۔ اس کے علاوہ سونے کے نرخ جو ہیں ان کے اسمگلرز کو گرفتار کیا گیا، وہاں چھاپے پاڑے گئے، جس کی وجہ سے سونے کے جو نرخ ہیں وہ ایک جگہ آ کے منجمد ہو گئے ہیں اور ابھی تک جو ہے اس کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا، لیکن سونے کے بھی بھاؤ میں جو ہے وہ 2,35,000 سے 2,15,000 پہ آ کر ابھی یہ منجمد ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف جو اشیاء ضروریہ ہے، اس اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بھی بہت زیادہ تک کمی آئی ہے، اور گو کہ چونکہ ڈالر کے نرخ میں جو شروع میں اضافہ ہوا تھا، جو ٹرپل سنچری کی تھی، اس وقت جو لوگوں نے چیزیں امپورٹ کی تھی تو یقینی طور پہ وہ فوری کی فوری جو ہے سستی کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن فرق پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک جو بہت اہم اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ نگراں حکومت نے انتخابات جو ہے اس کو تو یقینی طور پر انہوں نے انعقاد کرانا ہے، جو آج الیکشن کمیشن نے بھی اعلان کر دیا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں جو الیکشن ہو سکتا ہے۔ یقینی طور پہ یہ 5-6 مہینے میں جو انتخابات ہے اس میں احتساب بھی ہوں گے، اور اس احتسابی کی وجہ ہے کہ اس وقت نیب عدالتیں جو ہیں بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہیں، اور ان کیسوں پہ جس پہ کہ ایک قومی اسمبلی میں بل لانے کے بعد جو ہے نیب کی جو 50 کروڑ روپے سے تک کی جو کرپشن تھی اس کو جو ہے خارج کر دیا گیا تھا، لیکن اس کو دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے، اور اس وقت نیب عدالتیں بھی سرگرم ہیں اور مختلف علاقوں میں جو ہے وہ کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں، اور ان سیاستدانوں، بیوروکریٹس کے خلاف جن کے خلاف کرپشن کے کیس تھے واپس ہو گئے تھے عدالتوں سے، ان کو دوبارہ عدالتوں میں بھیج دیا گیا ہے۔ لیکن بہرحال مجموعی طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشی طور پہ جو ہے ایک نگراں حکومت جو اتحادی حکومت تھی اس کے مقابلے میں کچھ بہتر کارکردگی دکھائی جا رہی ہے، لیکن بجلی کے نرخ، پیٹرول کے نرخ جو اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ سے عوام میں ایک کشیدگی بھی ہے اور ایک متنفر بھی ہے وہ نگراں حکومت سے۔ لیکن نگراں حکومت کی اس میں کوئی بھی ہمیں قصور نظر اس لیے نہیں آتا کہ اتحادی حکومت نے جو IMF سے معاہدے کیے تھے اس معاہدے کو عمل درآمد کرتے ہوئے یہ تمام چیزیں جو اس پہ کاربند ہوئی ہے۔ اب ہم مزید دیکھتے ہیں کہ آگے پیٹرول کی اور بجلی کی قیمتوں کی کیا صورتحال ہوتی ہے، لیکن بجلی چوروں کے خلاف جس طرح کارروائی کی جا رہی ہے اور بجلی چوری پکڑی جا رہی ہے، گیس چوروں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، وہ بہت ہی خوش آئند ہے۔ ہم اسی پہ گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے اپنے جو تاجر ہیں ان کے اپنے ان تمام کارروائی کے حوالے سے کیا رائے ہے اور وہ کیا ان کے تحفظات ہیں، ہم ان سے جانیں گے۔ تو آج سب سے پہلے ہم اپنے مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کروں۔ مہمان ہے جناب فیصل حمید صاحب۔ فیصل حمید صاحب جو ہیں وہ اس کے علاوہ آپ دیکھتے رہتے ہوں گے ہمارے پروگرام میں، یہ معاشی تجزیہ کار کے ساتھ تاجر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ فلاحی تنظیم بھی چلاتے ہیں ہم کراچی کے نام سے۔ تو یقینی طور پہ جو اس وقت جو صورتحال ہے ملک کے اندر، جو غربت کی صورتحال ہے، اس غربت کی صورتحال میں فلاحی تنظیمیں کس طرح ان لوگوں کی مدد کر رہی ہیں، آج ہم فیصل حمید سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ فیصل حمید صاحب، تھینک یو فار کمنگ۔ السلام علیکم۔ میرے تیسرا فیصل حمید صاحب، میں تو آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو مہنگائی ہے اس مہنگائی میں کی وجہ سے ایک عام عوام، چونکہ آپ عام عوام کے درمیان رہتے ہیں، فلاحی تنظیم بھی چلاتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ مجھے بتائیے کہ کیا صورتحال ہے، جبکہ جاوید شمس صاحب نے ساری چیزوں کی ریٹس بھی بتایا کہ کم ہوئے ہیں، تو اس سے کچھ فرق پڑا ہے عام عوام میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بلال بھائی، بات یہ ہے کہ ہوپ فار دا بیسٹ، لیکن ہم تو آپ کو پتہ ہے کہ پر امید ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کہتے ہیں کہ امید پہ دنیا قائم ہے، اور اپنے نا امیدی کفر ہے۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم سالوں سال سے اس کو سنتے بھی آ رہے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے آ رہے ہیں۔ جاوید بھائی نے جو باتیں بتائیں، جو چیزیں بتائی ہیں، بالکل ہی ایسا ہی ہے، لیکن ابھی ہم کیونکہ بات کرتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی کی، روز کی بات، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہمارے ساتھ جو چیزیں ہیں وہ روز کے حساب سے ہیں۔ یہی چینی جو تھی جب رمضان میں، اس سے پہلے آپ ہی کے پروگرام میں سب سے پہلے میں نے بولنا شروع کیا تھا، یہ آپ کے بھی اپنے پروگرام کے ریکارڈ ہے، اس کے بعد میں نے ہر جگہ پہ چیخ کے پروگرام بھی کر کے میں نے بولا تھا کہ دیکھو چینی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، بلا وجہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے۔ تو آج اس بات کو کتنا ٹائم ہو گیا، آپ یہ چیز دیکھیں کہ وہاں سے لے کے آج تک کیا حال حشر ہوا، کیا چیزیں ہوئیں۔ میں صرف یہ پوچھتا ہوں اس کا کون جواب دے گا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ 220 سے
147 या 150 पे आ गई। क्या 147 और 150 ये भी जायज़ है? क्या ये भी सही अपने क्या नाम है रेट्स हैं? देखें, किसी के काम के ऊपर या किसी की कोई भी अपने क्या नाम है चीजों के फैसल ऊपर। भाई, जब रुपए की कदर बिल्कुल ही घट गई है, सर ये मैं डॉलर जब 300 रुपए तक पहुंच गया था, मैं समझता हूं कि 150 रुपए में अगर चीनी बिक रही है तो मतलब कि बुरा नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल मैं यही बात है। देखो, मैं पिछले उसके ऊपर से मुआवजा करता हुआ आ रहा हूं कि 330 पे अपने डॉलर चला गया था, ठीक है ना। आज भी 290 295 तो है ना जी। क्या ये 290 295 भी बनता है? अब ये आपको क्या समझाऊं। अच्छा, कि मेरा अपना जाती राय ये है कि डिमांड एंड सप्लाई होती है सर। ये आपके यहाँ जो ये डॉलर नीचे आया, नेचुरली डॉलर स्मगल हो रहा था और डॉलर लोग जखीरा कर रहे थे, जिसपे कि छापे पड़े और आएगा सर। मैं इसी चीज के पास जा रहा हूँ। देखें, जो एक आम आदमी है ना, एक जो मिडिल क्लास है, सही है ना, मैं उसकी बात करता हूँ। लेकिन मिडिल क्लास को डॉलर के रेट से कोई ताल्लुक नहीं है सर। नहीं है, उसको कोई गर्ज ही नहीं है कि डॉलर क्या चल रहा है। डॉलर के रेट की वजह से जो अपने यहाँ पे जो खाना है, जो अपने यूज करने की चीजें हैं ना, वो महंगी होती है। LNG के ऊपर आपका कई चल रहा है, तो LNG इम्पोर्टेड है ना सर, RNG है ना। वो RNG जो भी उसको आप वो अपने तरफ वो करते हैं, तो वो इम्पोर्टेड है ना सर। लोकल गैस के ऊपर क्यों नहीं चलता? लोकल गैस है ही नहीं अब। तो मैं यही कह रहा हूँ, कहाँ गई लोकल गैस? मौजूद है सारी। देखिए जी, ये बात जो हम करते हैं ना, इसमें बहुत सारी चीजें। और देखिए, यहाँ हम ताजिर बैठे हैं, आप मुझे बताइए कि ये जखीरा अंदोज कौन कर रहा है? आवाम कर रही है। बिल्कुल। एक मिनट, ये डॉलर को जो ले रहे हैं लोग, इसमें जो मतलब कि जो लोग इसमें इन्वेस्टर्स हैं वो भी ताजिर ही हैं तकरीबन, आवाम तो नहीं है ना सर। वो मैं उनको तो ताजिर में कहते हैं, मैं उनको तो माफियाज कहता हूँ। वो माफिया है, वो माफियाज है। खैर बहरहाल, आप कहते हैं माफिया, लेकिन मेरा आज आपको पता है डीसी मलिक ने जो कल कार्रवाई की, जो 50 करोड़ रुपए की चीनी बरामद की है, बहुत अच्छा काम है। कौन थे वो? नहीं, बहुत अच्छा काम है, लेकिन डीसी मलिक क्या आजकल में लगे? देखिए जी, ये ओहदा, ये डीसी मलिर का ओहदा क्या 1 महीने पहले अपने आया है? 15 दिन पहले या ये नहीं, मैं शख्स की बात नहीं कर रहा। देखिए सर, क्या बात करेंगे? बात मैं ये कह रहा हूँ, ये ओहदा, ये डीसी मलिर का ओहदा, ये डीसी मलिर के पावर चीफ का ओहदा नया है। ये आर्मी चीफ का ओहदा नया है सर। आप आज भी बताएं कि आर्मी चीफ जो आज कार्रवाई कर रहे हैं, या उनकी वजह से ये कार्रवाई हो रही है, जावेद साहब भी कह रहे हैं, असलम साहब भी इस बात को एक है। मुझे बताइए, क्या वो नया ओहदा है? इन द एंड देखें, जब ये बात करी जाती है ना, इनफरादी अमल, एक उसकी सोच। हाँ, लेकिन आप मैं आपको यही कह रहा हूं, अगर वो डीसी मलिक 15 दिन हुए नॉमिनेट हुए हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, ये काम आज ये डीसी मलिर हैं, जो भी साहब हैं, उसके बाद जाके वो चेंज हो जाएंगे। जो दूसरा डीसी मलिर आएगा ना, उसको भी वही काम करना चाहिए। मैं एक चीज की बात करता हूँ सर, मैं वजह की बात करता हूँ। मैं इस चीज के ऊपर नहीं जाता कि यार बीमार हो गया, उसकी बीमारी का इलाज करो। मैं बीमारी की वजह के ऊपर की बात करता हूं, क्योंकि मैं और आवाम और जो गरीब आवाम है, जो मिडिल क्लास है ना, वो उन वजहों की वजह से जो है ना मर रही है। आप मुझसे हर दफा ये पूछते हैं, मैं आपको हर दफा ये कहता हूं, सर फिगर्स बढ़ गई, और फिगर्स बढ़ रही हैं। आज भी अभी भी फिगर्स कम नहीं हो रही। अब आप खुद ही कह रहे हैं कि डॉलर के कम होने की वजह से आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई बिल्कुल नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप लॉन्ग टर्म पे जा रहे हैं ना, ये जो काम हो रहे हैं ये लॉन्ग टर्म वाले काम है। अब आप ये देखें, अब आप ये कहते हैं, आवाम कहती है बिजली के नर्ख कम करो, हम भी कहते हैं ना, मेरे घर के भी इफेक्टिव होता है, लेकिन आज बिजली चोर जितने पकड़े जा रहे हैं सर, ये कहां से आ रहे हैं? तमाम के ब्यूरोक्रेट्स हैं। सर आप मुझे ये बताएं कि जो कुछ काम कर रही है बिल्कुल अच्छा कर रही है, वो लोगों की FIR काट रहे हैं इस वक्त। मेरा अपना जाकिर है शम साहब, के इलेक्ट्रिक के कुंडों को लगाने वाले जो लोग उनके खिलाफ। अच्छा, अब आप सुन लें, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। एरिया का जो उनके अपने DGM था, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? अच्छा, अब रही बात, सुन लेना, बात यह है कि के इलेक्ट्रिक रेट नहीं बढ़ाती, के रेट बढ़ाता है ओगरा, नेपरा बढ़ाता है, वजीर तवानाई बढ़ाती है, ऐसे ही बिल्कुल। के इलेक्ट्रिक जो है उससे एग्जीक्यूट करती है। सर मैंने पूरी यही बात बताई कि 25% के जो हैं अपने उसकी बिलाल आपकी हुकूमत 25% की केई के अंदर जो है वो है। केई जो है ना, वो कोई अपने प्रोविजनल इदारा नहीं है, वो फेडरल का इदारा है। कुछ सही है ना चीजें बिलाल भाई, हमीद भाई, फैसल भाई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। एक चीज है कि देखें, हमें मेरे ख्याल में असलम भाई बड़ी देर से बैठे हैं, असलम भाई को थोड़ा मौका दे दे, इसलिए असलम भाई बहुत देर से बैठे हैं और हम ये गुफ्तगू चल रहे हैं। नाज़रीन, मैं असलम भाई की तरफ आऊंगा, लेकिन मुझे कहा जा रहा है एक छोटे से वक्फे के लिए, जब मैं छोड़ के, तो महंगाई तो है,
महंगाई तो लोग सबसे ज्यादा जो परेशान मैंने देखा सिर्फ बिजली के बिल से हैं। बिजली के बिल, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल लोग जो है बिजली के बिल से और दूसरी जाने पेट्रोल से। सर उसका ऑल्टरनेट नहीं है ना। असल में बात ये है कि महंगाई का मुकाबला में चीजें महंगी करके वो लोग कर लेते हैं। अब जब कहा जाता है ना क्यों नहीं बाहर निकलते, तो उन्होंने ऑल्टरनेट ढूंढ लिया है ना कि यार हम अगर फॉर सपोज हमारी अपने क्या नाम है किराने की दुकान है, तो ये ना बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है तो मैं अपने रेट हाई कर दूं, या मैं अगर अंडे डबल रोटी भेज रहा हूं अब मैं उसको वो चीजें कर दूं। लेकिन बात असल में ये है सर, इस वक्त जो मिडिल क्लास है ना, मिडिल क्लास यानी कि वो बिल्कुल कोलैप्स हो गई है। महंगाई है, बिल्कुल है, लेकिन मैं सिर्फ बात एक कहता हूं कि ये जो आज हो रही हैं चीजें ये आगे जाके भी हो, और आगे जाके इंशाल्लाह ताला अपने क्या नाम है वो नजर आएंगे। कहा है कि 2025 तक हम महंगाई की शरह को 7% या 5% तक। यार अल्लाह सर आप किस हिसाब से बढ़ी है? जावेद शम्स साहब, पेट्रोल की आवाम रोड पे क्यों नहीं आ रही? सर एक तो मैं ये बात कर रहा हूँ, फिर इलेक्शन की भी जरूरत क्या, हमें इलेक्शन डिमांड नहीं करने चाहिए ना। इसी निगरान हुकूमत को जो है आइन के अंदर तरमीम दे। नहीं क्यों मार्शल्लाह, यही है ना निगरान की जरूरत नहीं है। ये निगरान हुकूमत है ना, आइन में तरमीम करे। अपने अपने मतलब की सारी तरामीम हो रही हैं, ये भी तरामीम कर दे ना, निगरान हुकूमत को ही रख दें 5 साल के लिए, इतनी सारी सब चीजों को। गैर सियासी अपने क्या नाम है इंतखाबात करवाएं, क्यों नहीं कराते? तो बात यह है कि मुझे एक चीज क्लियर करे ना, अवाम को ना डॉलर के रेट से कोई गर्ज है, अवाम को ना इलेक्शन से कोई गर्ज है। अवाम के लिए हुकूमत वही अच्छी है जो उनके लिए सही पॉलिसी। बस मैंने तो ये जवाब है ना सर, इसका जवाब ये, आप सब्जी वाले से सब्जी लेने जाएं, भाई महंगी क्यों गई, डॉलर नहीं देख रहे, ऑयल खरीदने जाए डॉलर नहीं देख रहे, कपड़ा लेने जाए डॉलर नहीं, यानी कि डॉलर एक ऐसा मंबा बना दिया है कि जिसको रेट बढ़ाने उसने डॉलर, अब रेट नीचे आ गया ना डॉलर का। सर मैं यही बात में देखें 35 अब आप सपोर्ट करें इस बात को कि जो इकदाम हो रहे हैं उसके लिए बाहर निकले। जावेद भाई 35 रुपए कम हो गए, बिल्कुल माना, इसका इम्पैक्ट क्यों नहीं आ रहा? लेकिन इसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा ना, वही वाली बात है। इसलिए नहीं आ रहा है कि उन्होंने महंगा, जो डॉलर महंगा था उस वक्त इंपोर्ट किया। अरे नहीं तो हो ही नहीं रही है, कितने 20% 25% ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो अभी तो 335 पे पहुंची नहीं हुई होती। साहब बैठे हैं, आप अगर मिसाल के तौर पर गारमेंट्स, अगर एक गारमेंट, कोई आटा, कोई चीनी, दाल, घी, जिसको भी आप समझते हैं, मुख्तलिफ तौर पे हम आटा 800 रुपए का खरीदें और 500 रुपए का बेचें, हम चीनी 147 की खरीदें 100 रुपए की बेचें, हम घी 500 का खरीदें। आप किसके लिए कह रहे हैं ये मैं कराची के ताजिरों से अपील कर रहा हूँ। हुकूमत को फारिग कर दे। देखिए हम लोग यही करते चले आ रहे हैं सर, और हुकूमत फारिग हो जाए, हुकूमत जो है वो फारिग होके वो हमारे काम करने लगे और हम जो है वो हुकूमत के काम करने लगे। नहीं देखिए फैसल भाई, इस पे असलम भाई की बात की तायद करूंगा, अपने आप को निछावर करना सीखे। सर निछावर तो कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत अपना काम करे ना। हुकूमत आप तो बात ही नहीं करते। चले हुकूमत मुझे आपको बुला ले, हम टाइयां लगा के हुकूमत के मैदानों में चले जाएंगे। मेरे ख्याल के लोग निछावर कर रहे हैं, सीलानी की सूरत में कर रहे हैं, जेडीसी की सूरत में कर रहे हैं, सर वो तबाही कर रहे हैं, सर वो तबाही कर रहे हैं। 5% छोटा सा ब्रेक लूंगा, 5% की नुमाइंदगी लोगों को तबाह कर रहे हैं। हम जब तक अपने अमल को सीधा नहीं करेंगे, ना हम तरक्की करेंगे, ना बीमारियों से बाहर आएंगे, ना गुर्बत से। क्या करना चाहिए? बहुत अहम मामला की तरफ जाना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा। अगर ये सब्सिडाइज वाली जो बात है, फैसल भाई बताएं, आप जो किसी को देते हैं, आप जो किसी की मदद करते हैं, तो कैसे मतलब ये कि आप शनाख्त करते हैं कि ये जेन्युइन है, ये जेन्युइन नहीं है, कैसे करते हैं? सर पहली बात है कि हमारे पास जो भी रिक्वेस्ट आती है ना वो रेफरेंसेस से आती है, सही है ना। हम कोई जाके तो हम स्पॉट तो नहीं करते, लेकिन हमारे पास रेफरेंसेस से और फिर हमारे जो अपने जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं उससे हमारे पास सब चीज़ें आती हैं, उससे बिल्कुल हम वेरिफिकेशन करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारी राशन राइडर सर्विस है। हम राशन कहीं किसी के घर पे जाके देते हैं ना, तो हमारा बंदा पहुंचता है उसके घर तक, ठीक है ना। हम उसको बुलाते नहीं है, क्योंकि वो बेचारा फाके में बैठा, उसके जेब में 10 रुपए नहीं है और हम उसको बुलाएंगे तू आके लेके जा, तो वो ऐसी चीज़ें मुमकिन नहीं है। हम अगर कोई अपने इलाज होता है तो मेडिसिन होती है तो हम उसकी मेडिसिन घर पे पहुंचाते हैं। कई ऐसे क्या नाम है बीमार हैं जिनको हम अपने खर्चे के ऊपर अल्लाह पाक के करम से हम एम्बुलेंस भेज के उसको ओपीडी जाके भी कराते। ये सारे काम सब चीजें जो है ना, मतलब ये आपको रेफरेंसेस के थ्रू आते हैं, रेफरेंसेस हैं, ये बंदा जो जेन्युइन है, रेफरेंसेस हैं, बिल्कुल रेफरेंसेस हैं। और मेरी बात सुने, अब उनको भी हम ये बात कहते हैं कि भाई आपके घर में कोई कमाने वाला है, बेरोजगार हुआ है,
ٹھیک ہے یہ لو راشن 1 مہینے کا 20 دن کا اپنے کہنے میں 15 دن کا یہ تمہارے پاس موجود ہے, اور تمہارا جو بھی بے روزگار ہے اس کو آپ ہمارے پاس بھیجو, ہم اس کو روزگار کے اوپر لگائیں گے. وہ کہتے ہیں الیکٹریشین ہے کام نہیں مل رہا, یہ سارے سب چیزیں, بھائی آؤ یہاں بیٹھو آپ کو روز کا روز کام ملے گا. الحمدللہ کام چل رہا ہوتا ہے. پلمبر ہے, کوئی اس طرح کے جو دیہڑی والے جو لوگ ہیں نا اس طرح کے سارے سب لوگ وہ پریشان ہیں. اگر کوئی نوکری کے اوپر ہے, کوئی ٹیکنیکل نہیں ہے, کوئی نوکری کے اوپر ہے, میں نے کہنے کا سیلز مین ہے نا, سیلز مین ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں سیلز کے اوپر لگوانے کی ہم کوشش کرتے ہیں. ہم سب سے پہلی ہماری پرائرٹی ہے روزگار کے اوپر. لیکن میری صرف سے بھی یہ گزارش ہے, دیکھیں میں بھی کچھ کام کر رہا ہوں نا, میری بھی اپنے کیلکولیشن ہے, میں دنیا بھر میں گھوم گھما کے آ گیا, مجھے ان ساری سب چیزوں کا کوئی بھی تجربہ نہیں تھا, یہ تو اللہ پاک مجھے ان ساری سب چیزوں میں لے کے آئے. تو آپ نے تجربہ سے کیا سیکھا؟ سر میں نے تجربات سے یہ سیکھا کہ سب سے اہم چیز ہے سسٹینیبل پالیسی. آپ کی پالیسی کوئی بھی حکومت آئے, آپ اگر 5 سال کی حکومت ہے تو 5 سال آپ کریں, لیکن وہ پالیسی جو ہے نا وہ آنے والا جو بھی کوئی آتا ہے, پہلی بات دیکھیں سر 76 اپنے ایئرز ہو گئے, آج تک کوئی بھی آئینی مدت پوری نہیں کر سکا. ٹھیک ہے بھائی بھاڑ میں ڈالے اس کو. اس کے بعد یہ دیکھیں سر آج تک مجھے بتائیں نہیں وزیر اعظم کسی نے پورا کیا ہے؟ کیوں نہیں کیا؟ کون سے وزیر اعظم نے پورا کیا؟ آج تک کسی نے نہیں کیا. حکومت نے پورا کیا. سر حکومت نے پورا کیا تو وزیر اعظم کے ساتھ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں نا. مدت پوری کی ہے. ابھی 3.5 عمران خان تھے, پھر 1.5 اپنے کہنے میں پی ڈی ایم آیا. کیا ہوا؟ اب جو جیسے عمران خان لے کے آئے تھے اس کو پی ڈی ایم والے نے چینج کر دیا. اب صرف چینج کیا نہیں ہوتی, ایک IMF چینج نہیں ہوتا, ساری سب چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. آپ ہمارے من حیث القوم میرے خیال ہے ان کو بھی تجربہ ہوگا, آپ کو بھی ہوگا اور آپ کو بھی ہوگا. یہ الیکٹریشین پلمبر یہ ٹیکنیکل کی باتیں کر رہے ہیں نا, ذرا ایک پلمبر کو گھر پہ بلا لے ایک نل لگانے کے لیے. سر یہ تو ذاتیاتی چیزیں ہیں, یہ اس کے اوپر میں کمنٹ نہیں کروں. میری بات, میں من قوم کی فطرت کی بات کر رہا ہوں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھر دیکھتا ہے کہ اچھا کھاتے پیتے کرانے کا ہے جناب 2000 روپے ہو گئے نا, یہ تو ہر ایک کی ہے بھائی. ایک 50 روپے کا بجلی کا بٹن ہوتا ہے, اس کو لگانے کا 200 روپے ہوتا ہے. سر مجھے ایک بات بتائیں, ایک گلی محلے کے ریسٹورانٹ سے, سر آپ میری بات, ایک گلی محلے کے ریسٹورانٹ سے آپ جو ہے برگر کھاتے ہیں, صحیح ہے نا, اور وہی برگر آپ کسی اپنے کیا نام ہے وہ کسی برانڈ کا کھاتے ہیں, ہے تو وہی برگر لیکن ریٹوں میں فرق ہے نا. سر نہیں ہوتا, سر نہیں ہوتا, کوالٹی کا فرق ہوتا ہے, کوانٹٹی کا فرق ہوتا ہے, پریزنٹیشن کا فرق ہوتا ہے, بات یہی ہے, ایٹماسفیئر کا فرق ہوتا ہے. یہ آپ کے دماغ کا فرق ہے. بات یہ آپ لوگ اصل میں بات یہ ہے ان ساری سب چیزوں کے اوپر جا رہے ہیں. والا برگر کھاؤ گے نہیں کھاؤ گے آپ یہی والا. آج کیا چھوٹو چائے والا کون ہے آپ مجھے بتائیں؟ چائے بیچ رہا تھا نا, وہ کہاں پہ چائے بیچ رہا تھا, آج برانڈ بن گیا. چائے تو وہی ہے جو بیٹھ کے آپ کوئٹہ کی پیتے ہو, وہ ساری سب چیزوں کی کرتے ہو. برانڈ کی ایک اپنی, لیکن بات یہ کہ 250 روپے کی ایک چاہیے, ایک جگہ 50 روپے کی چاہیے. یہ دماغ کا فطور ہے صرف. اچھا یہ دیکھیں کہ ہم فیت میں مدد کی, اس بندے کو میں جانتا ہوں, وہ لاکھوں روپے لے کے ان کے بھاگ گیا. خیر جی, ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. چیٹر کے ساتھ آج تک چیٹر کے پیسے لے کے کوئی بھاگا ہے؟ کوئی نہیں بھاگا. تو پھر شریف آدمی کے لے کے بھاگتے ہیں. جی اللہ پاک اور دے گا ان کو انشاءاللہ تعالی. اچھا میری صرف یہی گزارش ہے کہ جو کوئی بھی گورنمنٹ ہو, جو کوئی بھی گورنمنٹ آئے, گورنمنٹ پالیسی جو ہے وہ سیم رہنی چاہیے. گورنمنٹ میں چہرے بدل جائیں لیکن نظام وہی رہنا چاہیے, سسٹم چینج نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری چیز یہ کہ جتنے بھی کرپٹ چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر جلد از جلد جو ہے وہ ایسا کام کریں کہ انہیں زمین میں ایسا گھسیڑ دیں کہ اس کے بعد پھر وہ پھر کھڑے نہ ہو سکیں. کیا آپ نے باتیں کی, بات سمپل سے یہ ہے کہ بہت سارے ایشوز ہیں جن میں بجلی, پیٹرول, ساری چیزیں ہیں, لیکن بہرحال مجموعہ جو ہے وہ مہنگائی ہے. ایک ہی نقطہ ہے, مہنگائی کم ہونی چاہیے. اور فیصل بھائی کی اس بات سے اتفاق کروں گا کہ حکومت جو بھی ہو اس کی اپنی سیاسی ساکھ, ان کی پالیسی بہتر ہونی چاہیے. بلال حسن کی اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت اللہ. ہم کراچی میڈیا, کراچی کی پہچان.